Good evening, dear children. Today we are going to discuss about connective tissues. What is connective tissues? The tissues which connects the organs, muscles, organs, எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது connective tissues. They are mainly for binding ஒன்று ஒட்டுறது, support கொடுக்கறது, protection, they protect internal organs and tissues, insulation, அதாவது ஹீட் வெளியே போகாமல் இல்லை உள்ளே வராமல் தடுக்கிறது, அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஒரு மினரல்ஸையோ வாட்டரையோ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எடுத்து போகிறது ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ். These connective tissues are classified into three types. They are loose connective tissues, dense connective tissues, specialized connective tissues. Okay. What is the loose connective tissues and dense connective tissues? Loose connective tissues are loosely arranged with lot of intercellular spaces, whereas dense connective tissues are thick, not having intercellular spaces. Okay. Our மூணாம் பிரிச்சு எப்படி இருக்குன்னா, loose connective tissues are three types: areolar, reticular, elastic. Dense, it's two types: regular and irregular. Specialized tissues are cartilage, bone, blood. Adipose comes under the dense tissues, connective tissues. Okay. Then now we can learn about the connective tissues in detail. All the connective tissues except blood and lymph. Blood or lymph or connective tissues தான் என்னன்னா liquid connective tissues consist of three main components. One is fibers. சரியா, ஃபைபர் இருக்குதா, fibers, ground substance, இந்த ஏரியாலாம் ground substance, and here and there some cells, செல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதான் த்ரீ காம்பனன்ட்ஸ். ஃபைபர்ஸ்னால் அது கொலாஜினஸ் ஃபைபர்ஸாக இருக்கலாம், எலாஸ்டிக்காக எக்ஸ்பெண்டபிளாக இருக்கலாம், ரெட்டிகுலர்னால் ஒரு வலை போல் இருக்கலாம். இது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ். Ground substance is a place where different organelles are present and different cells are there. Fibroblast, adipocytes, macrophages, mast cells, leukocytes, RBC, இந்த மாதிரி செல்ஸ்லாம் அது இருக்கும். அது என்னன்னு சொன்னால் செல்ஸில் வரும். சரியா, அப்போ ஜென்ரலி connective tissues are made up of three important components. One is fibers, second one is the ground substance, third one is cells. These dense connective tissues again classified into three types. Already we discussed loose connective tissues. So loose one, dense connective tissues, and last one specialized connective tissues. Okay. First we can learn about loose connective tissues. In these tissues the cells and fibers are loosely arranged. பார்த்தா தெரியும், நிறைய கேப் விட்டு ஃப்ரீயாக அரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா. அப்போ எந்த ஒரு டிஷ்யூஸில் செல்ஸு லூஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ ஹேவிங் செமி ஃப்ளூயிட், ஒரு மாதிரி ஃப்ளூயிடும் இல்லாமல் சாலிடும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி செமி ஃப்ளூயிட் உள்ளே இருக்கும். அப்படி இருந்தால் அது பேர் என்னன்னு சொன்னால் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அரியோலார் டிஷ்யூஸ். இப்போ அரியோலார் டிஷ்யூஸ்ன்றது என்னன்னு சொன்னால், திஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர் present beneath the skin. ஸ்கின்னு கீழே இருக்கக்கூடியது. இட் கிவ்ஸ் cushioning surrounding organ, cushioning effects to the surrounding organs, connecting different tissues and supporting blood vessels. இது மூணு வேலையை இது பண்ணுது. நான் எங்கே சொல்லியிருக்கேன், இது மசில்ஸுக்கும் ஸ்கின்னுக்கு நடுவில், அதாவது ஸ்கின்னை கீழே அப்படி ஜஸ்ட் கீழே இருக்கும், அது blood vessels சுற்றியும் இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கொலாஜினஸ் ஆர் எலாஸ்டிக் ஆர் ரெட்டிகுலர் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். இது மூணு அதில் மேலே இருக்கும். சரியா, தென் and next one we can learn about adipose connective tissues. The adipose connective tissuesனால் ஃபேட், நம்ம உடம்பு தப்ப வருது இல்லையா, அதுக்கு முக்கியமான காரணமே adipose tissuesல ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் ஆகிறது தான். என்ன நடக்குன்னு சொன்னால், adipose tissuesல when the excess of food, when you consume, that excess of food not immediately utilized and they are converted into fat. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் அதிகமான சாப்பாடு என்ன மாறிடும், யூட்டிலைஸ் பண்ணப்படாது. அந்த அதிகமாக இருக்கிறது ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகிடும். எங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும், அந்த வயிறு, அதனால தான் தொப்பை வருது. சரியா, அப்போ இவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தீஸ் த ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்சஸ் லேட்டர் வென் வி ஆர் இந்த ஃபாஸ்டிங், சரியாக சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது, இல்லை நம்ம உடம்பு எனர்ஜி இல்லாத போது, நியூட்ரியன் இல்லாத போது, இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸில் ஃபேட்டு உடஞ்சி இட் ப்ரொவைட்ஸ் த நியூட்ரியன் டு அஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ், இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபேட். இட் ஆக்ட் அஸ் எ ரிசர்வ்டு ஃபுட் மெட்டீரியல். ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்னால் பிற்கால தேவைக்காக பயன்படுத்துவதற்கு இட்ஸ் அ ஃபுட் மெட்டீரியல் கெட் ஸ்டோர்ட். ஓகே, ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இட் ஸ்டோர் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபேட், although it is also cushion and inside the body. In the mammals, the adipose tissues are two types.
In mammals, there are two types of adipose tissues. One is white adipose tissues and brown adipose tissues. This is the white, this is the brown adipose tissues. Okay. என்ன ஒயிட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ்னால் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு கீழே ஜஸ்ட்டு நம்ம கிட்னிஸு ஐபாலு the fat that present around the heart, kidney, eyeball இந்த பேர்லன்னா அடிப்போஸ் அந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூ பேர் ஒயிட் ஃபேட் ஆர் ஒயிட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ். வாட் அபவுட் ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ்? ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே வித்தியாசம்னா ப்ரொடியூஸ்ட் மோர் இந்த ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ் கண்டைன் மோர் நம்பர் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா இதுதான் இருக்கும். அப்போது ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா ஒயிட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ் ஸ்டோர் த ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆர் நியூட்ரியன், வேரஸ் ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ் ப்ரொடியூஸ் த ஹீட். நம்ம உடம்புல ஹீட் ஆகிறது இல்லை கலோரி பேர்ன் ஆகிறதுலாம் முக்கியமான காரணம். இட் இஸ் அ ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர் ப்ரௌன் ஃபேட் இஸ் எசென்ஷியல் எங்கன்னா நியூபார்ன் பேபிஸ், நியூனட்ஸ் இல்லையா, நீ குழந்தை புதுசாக போகிறதுக்கு அங்கே தெர்மோஜெனிசிஸ் இந்த பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெட்டிகுலார் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். இது ரெண்டும் ஒன்று தான். எப்படின்னு பார்த்தோன்னா அரியோலர் டிஷ்யூ போல தான் இருக்கும். என்ன ஒன்று இன்டர்னல் ஃப்ரேம் நிறையா ஃபைபர்ஸ் நிறையா இன்டர்னலில் நிறையா ஃபைபர் நெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். சரியா, அவங்க பேர் ரெட்டிகுலார் connective tissues. Next one, dense connective tissues. It is also called as the connective tissues proper. என்ன வேலை பண்ணுறதுன்னா the dense connective tissues are maybe three types: dense regular, dense irregular, elastic. dense regularனா fibers arranged in parallel or regular, ஒரு parallel இல்லை ஒரு regular interval அமைஞ்சிருந்ததுன்னா அது dense regular connective tissue. டெண்டான்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் லிகமெண்ட்ஸ். டெண்டான்ஸ்ன்றது ஸ்கெல்டல் மசில்ஸை போன் கூட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிஷ்யூ. ஓகே, டெண்டான். லிகமெண்ட்ஸ் வி நோ தட் ஜாயின்ட்ஸ், ரெண்டு போன் மீட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிறது அது லிகமெண்ட்ஸ். சரியா, அங்கே இருக்கும். இப்போ டென்ஸ் இர்ரெகுலர்ன்றது ஃபைபர்ஸ் ஆர் நாட் பேரலல். லைக் டென்ஸ், இது இப்போ டென்ஸில் இருக்கிறது பேரலாக இருக்கும், இது இர்ரெகுலராக இருக்கும், நாட் பேரலாக இருக்கும். ஹார்ட் வால்ஸ் இருக்கக்கூடியது டென்ஸ் இர்ரெகுலர். எலாஸ்டிக் present the lungs and arteries, it's extend and return to the original length. கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அது ஒரிஜினல் லென்த்துக்கு வந்துடும். சரியா, இது மூணுமே வந்து டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் பேரல் டு த கொலஜன் ஃபைபர்ஸ். இதுதான் கொலஜன் ஃபைபரு, அதுக்கு பேரலாக இருக்கும் எல்லாமே, அப்படி இவனை பேரலாக இருக்கும். ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் அண்ட் சம் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இருக்கலாம். புவர்லி வேஸ்டரைஸ்டு, நோ லிக்விட் எதுவும் இருக்காது. என்ன மெயின் ஃபங்க்ஷன்னா இட் அட்டாச் த மசில் டு த போன். நான் சொன்ன டெண்டான்ன்றது அண்ட் அட்டாச் த போன் டு போன் லிகமெண்ட்ஸ். வித்ஸ்டாண்ட் கிரேட் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஒன் டைரக்ஷன். ஏதாவது ஒரு ஒன் டைரக்ஷனில் அப்படி நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். நான் எப்படி சொல்லியிருக்கேன், டெண்டான் அண்ட் லிகமெண்ட்ஸு, ஃபேசியா அரௌண்ட் த மசில். ஃபேசியான்றது நம்ம ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ். இவங்க எல்லாமே இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் dense irregular connective tissue. They are typically found in skin where collagen fibers are arranged in course of irregular interwoven bundles. ஸ்கின்னில் இருக்கும், irregular இருக்கும், ரேண்டமாக ஸ்கேட்டராக இருக்கும். சரியா, the fibroblasts are inactive with highly condensed nuclei. fibroblasts inactive இருக்கும், நியூக்ளியஸ் கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும், சைட்டோபிளாசம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சரியா, இவங்க வந்து dense irregular connective tissue. நெக்ஸ்ட் எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்றது என்னன்னு சொன்னால் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட். இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகுதோ அது எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. பிரான்ச்சிங் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இன் சம் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் ஃபைபரில் இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் பார்த்தா வெரி எலாஸ்டிக், கேன் ரீகாயில் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் ஆஃப்டர் பீயிங் ஸ்ட்ரெச்டு. எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அதுமாதிரி திரும்பி ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துடும். எங்கெங்கே இருக்கும், லங் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, வருதா. எலாஸ்டிக் ஆர்ட்ரிஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், கான்ட்ராக்ட் ஆகும் when the blood pump in the arteries. vocal cords, இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா, சுருங்கி விரியும், எக்ஸ்பெக்டாகவும் வரும். லிகமெண்ட்ஸ் பிட்வீன் வெட்டபிரேன்றது என்னது, பேக் போன் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேக் போனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு போன் நடுவில் இருக்கக்கூடிய லிகமெண்ட்ஸ். ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி, லிகமெண்ட்ஸ் ஆர் த ஜாயிண்ட் வேர் டூ போன்ஸ் ஆர் மீட் டுகெதர். ஓகே, அப்போ பேக் போனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போனுக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய வெட்டபிரே நான் இருக்கும் எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவாக இருக்கும். சரியா, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். தே ஆர் த்ரீ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் த கார்டிலேஜ், second bone, and third one is the blood. First one we can learn about cartilage.
The cartilage are most common, அதாவது found in articular cartilage at the end of the long bones. ஒரு போன் முடியுதுன்னா அந்த எண்டில் இருக்கும். அதாவது கார்டிலேஜஸ் போன்றது பிரேக்கபிள் போன். நம்ம ஒரு எலும்பை எதெல்லாம் ஈஸியாக கடிக்க முடியுதோ, இப்போ நம்ம கறி கடிக்கும் போகும்போது மார்கண்டை கட்டுவாங்க இல்லையா, மார்கண்டன்னா அது அந்த செஸ்ட் ரீஜனில் ஆடோ மாடோ வாங்கும்போது அந்த போனை ஈஸியாக கடிக்கலாம். ஒரு மாதிரி ஷார்க் போன் மாதிரி இருக்கும். அவங்களாம் வந்து கார்டிலேஜினஸ். எங்கெங்கே இருக்கும்? நோஸு, ட்ரக்கியா, லாரிக்ஸ் இருக்கும். இது என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஜென்ரலி மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் கார்டிலேஜ்னா இதெல்லாம் நான் சொல்ல ஆர்டிகுலர் கார்டிலேஜ். ரிஜிட் டைப் ஆஃப் கார்டிலேஜ்னு பார்த்தோன்னா கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் தென் போன், போனை விட நல்லா வளையும். நம்ம எதுன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம ரிப்கேஜ் இருக்கு இல்லையா, ரிப்கேஜ் இருக்கக்கூடியது. தென் எலாஸ்டிக் கார்டிலேஜ் நல்லா பெண்டாகவும். இவங்க எல்லாமே cartilaginous tissues. Next, bone connective tissues. Bone is one of the connective tissue. போனில் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அ போன் டிஷ்யூ இப்படி தான் இருக்கும். இந்த சென்ட்ரலாக இருக்கிறது பிளட் வெசல்ஸு. கெனாலிகுலேன்றது அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய லேயர். லேக்குன்னான்றது அந்த கெனாலிகுலே இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் கிரானியூல்ஸ். சரியா? இவங்க எல்லாமே வந்து போன் டிஷ்யூஸ். இப்போ போன் டிஷ்யூஸ் பார்த்தோன்னா பெர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். We know that it provides support to the body. They protect the internal organs and it acts as an attachment site for tendons, muscles attachment to the use of the produce red marrow so that RBC can be produced. Then it inorganic salts ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். கால்சியம், மெக்னீஷியம், பாஸ்பரஸ்லாம் போன்னா கால்சியம் இல்லையா, அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். இதான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். Next one, the blood is a specialized liquid tissues. It is one of the liquid connective tissues. One of the இதான் liquid connective tissue. Blood கூட lymph இருக்கும். இப்போ fluid connective tissuesனா blood and lymph are the fluid connective tissues. They communicate different parts of our body through the circulation. Liquid or fluid connective tissues are loosely spaced and are made up of intercellular matrix. உள்ள intercellular matrix உள்ள இருக்கும். தென் அதில் ஃபஸ்ட்டு பிளட்டு பார்ப்போம். பிளட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். எனக்கு தெரியும், பிகாஸ் இட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட்டு, ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ்ஸு, ஹார்மோன்ஸ், மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் பண்ணுது. பிளட்டை ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று செல்லுலார் காம்பனன்ட்ஸு, பிளாஸ்மா, பிளட் பிளாஸ்மா அண்ட் செல்லுலார் காம்பனன்ட்ஸு. பிளாஸ்மா ஆக்குபை 55%. செல்லுலார் காம்பனன்ட்ஸ் such as RBC, WBC and platelets occupy 45%. பிளாஸ்மாவில் பார்த்தோன்னா இன்ஆர்கானிக் சால்ட்டும் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்கும். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிசி பாருங்கள். ஆர்பிசி we know that it's a biconcave, non-nucleated, discus shaped, no nucleus. Hemoglobin as a respiratory pigment is present because hemoglobin used to carry the oxygen. Next one, white blood corpuscles. They are also called leukocytes, and especially it is called as soldier of our body because they take part in the protection of our body organs from the infectious agents. Okay, there are two types: granulocytes, agranulocytes. Tissues having the granules or cells having the granules are called the granulocytes. Cells without granules are called agranulocytes. Neutrophil, basophil, eosinophils are granulocytes. Agranulocytes பார்த்தீங்கன்னா lymphocytes and monocytes. இது example. First one, lymphocytes, no granules. Monocyte, no granules. Eosinophil, basophil, neutrophil, around that granules are there. So these three cells are granulocytes. They are agranulocytes. Okay. Next, blood platelets. It's also called the thrombocytes. They take part in the blood coagulation. They produce in the giant bone marrow. Bone marrow தான் produce ஆகும். Mainly they take part in taking part in blood clotting mechanism outside the body. Next, lymph. It's a colorless liquid fluid filtered through the blood capillaries. They mainly involved in the immune response. நம்ம உடம்புல immunity கொடுக்கறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் இது ப்ளே பண்ணுது lymph. Thank you for watching.